Hallelujah. Stuti Vaswami. Tuhan Yesus Yesus Kristus Wangsi Nami. Obo Church Salum di Madrid obo ita Advensa Gauri to Pilgrim Labano. Tibian Hanse Tula Hanse Karuna Tula Labano. Prem to Labano. Asirvad Jasna Pasi Karantano. Apna kaya tibian Hanse Hamu Hanse Abimuke. Hanse Prasansa Karan Namaskar Karante. Sabah के कतुई में बनाए होना अब अपनी नवीन ताक्षण उससे उपासना में अपनी कतुई लादे हुए नॉन से नमस्कार करने जाना ये महत्व अब इता ओने कमी आत्मे मुद्दे मुशाक्ति अपसाम अब कतुई ला दिव्य नॉन से नमस्कार करना बावड़ा अपनी विश्वास करने ना अपनी वह संबंध उदास दिव्य नॉन से अपने कलाओं से आशीर्वाद सी करें भी अपनी नॉन से प्रशंसा करने जाना नॉन से नमस्कार करने जाना Nugasana oge sida piliyara karagena obedeviyan mahasige abimuke ekasita atu apaha ekwanai kiya Yesus Kristus wangige naamen oge illa sidna amen obedeviyan mahasige abimuke nugasana mehe bharatarami abiyapna karamu hallelujah hallelujah adishuddho balawanta jeevamanade piyane abe bohanse dane ko wali aksuti wante name nugasana o swami oge karuna apagere alut karala swami bohanse ke preme utum kami आशीर्वाद करला प्याने वहां से अभिमुखे अपने जीवित काले पूरा सिद्धिंदा प्रभुना वे तुम करुणावनिसा सुधार मानस अपने वहां तेरे स्तुति प्रशंसा करना अपने निरंतर मग किया देवी अप कले तुझे अपने मग पेन्नमी अप उसरागने अन्ना दु प्याने नुदासन अपने वहां से अनेक बार स्तुति वंत वेनमा प्याने वहां से करुणा अप करे अलुत करला वहां से अभिमुखेट अपने इंद्रगुणा वे तुम करुणावनिसा देव्यानी गुहांत निदासन प्यानी में बार करना स्वामिनी अपसमग स्वामी मोहते एक पे नास्ति सहोदर सहोदरिया गुहांत से बलवत आस्तिका बेवसोला यातना करना प्यानी हमें अपसमग संबंध में सिद्धनाना गुहांत से निदासन में स्पर्श कराना उंगाले पकड़ना स्वामी सदा कमिन अपसमग एक पे लाओ नमस्कार कराना ये सुधारना से अनुग्रह है आपने आले पे ओंतुल गुहांत से निदास करने के लिए यातना करना प्यारी मेहर सिलवांग्या मापे गुहांत से बाहर करना वचन के लिए नाम दास है अतुल स्वामी मेरोगा उपकार करना सिर में दावन गुहांत को बालवा हस्त का कोसोला यातना करना प्यारी मेरे विरुद्ध या बालवा करना अब यीशु क्रिस्tus वांस के नाम में अब युवत करमी अब यातना करना बुगे अनुग्रह है अपमाद्य दबान बुगे आले पे अपमाद्य दबान मेहर गुहांत आशीर्वाद करने किया ला वहां से के इलाज ने अपगे जलम खारबो नासरती यीशु क्रिस्tus वांस के तुम आमेन हालेलुया हालेलुया देवे मान सुनो का अपने की सिर बिनु नाम नमस्कार नाम प्रशंसा कर हालेलुया सुदिवे स्वामी वहां से यहां पर कमल साफ वहां से वो एक खरुणावनि साफ वहां से स्वामी यानी वहां से अपने प्रेम कलाओ एवं प्रेम स्वामी खरुणावे अपो वन करला शिवनापुरे वहां से अपो आरक्षा करला अपो सुरक्षित करला स्वामी वहां से के स्वामी की प्रेम है एवं कम अत्ता की अपना खरुणावनि सा हम भगवान के दाने वाला यानी भगवान के स्वामी सैम मोहतकम अपने यहां पर दे आशीर्वाद करने देवे भगवान के आशीर्वाद देना स्वामी अपने पाप अपने शाप अपने आयुपम भगवान के कुशल से उसूला अपने गेने दुनिया में उम्मीदी मनिसा अपने भगवान से अनेक बार प्रशंसा करना स्वामी अंधकार से अपने आलोक के नावे भगवान से अपने भगवान के आशीर्वाद देना हालेलुया प्रशंसा वे स्वामी बयापत प्रस्तुति देवा गाना करो मुदासन सीमा वक्त की निमा वक्त की एक कुटुंब प्रेम सीकरमी अंधकारे आलोके तो अपोगिनावा देयन मास के करुणा दिन दिन अनुकरणा ये प्रेम सीकरमी गाना करो सीमा Oh
වහන්සේට ප්‍රශංසා කරනවා ස්ථාවරයේ සුදුලි සම්මේ ඕනෙනම් කරුණාව සදාස්මකේ අරුත්තරාව ස්වර්ගයේ වැඩසිටිනා සර්වබලනායක සම්මුතියේ අභිභවාන්තර ප්‍රශංසා කරනවා ස්වාමී ඔබේ කුප්‍රේමේ අපව හැමදාම විද්‍යාඥයකට මහිම වේවා Hallelujah Sudeva Senavali Swami Obashika Deviya Master Sapurvantar Prashansa Karava Swami Shuddha Kamayantarya Kuvantar Kamudani Kalnavanisa Abhuvantar Sudhanava Swami Hallelujah Prashansa Veva Swami Hallelujah Nudasna Divanasi Amuke Gana Unhasi Karunavasi Kara एक करुणा होता है कि मासी अपने के अपो जीवन कर आमीन हालेलुया जीवन के साथ मोहन हम अपो जीवन करने उन्हास के आदरे रिसाई ये आदरे अपसी करमु सनु दैश न करमु मैं करुणा हालेलुया निकल हालेलुया सुंदर वास्तव और प्रशंसा
ආනන්ද ප්‍රශංසා කරනවා ස්වාමීනි. වහන්සේ අපගේ ජීවිතේ පසුබල සෑම මොහොතකම වහන්සේ අප සමග සිටිය දෙවි සම්පූර්ණ අපි වහන්සේ ප්‍රශංසා කරනවා. Swami Vahasa prema karne sabe Vahante sabe na pure duka vedna va andar studio diya mas ape Vahante prashasa hallelujah ya na kar ma sayurna team takuwa Vahante proud diwa Vahante ke preme apata mat karanga prashasa
නිසා අපෝගාට විදාරන ස්තුතිය. හාලෙලූයා. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. අපේ ජේසුස් පිටයි. දිව්‍යනාමයෙන් අපි දිව්‍යනාමයෙන් ප්‍රතිපිමුණා. උන්වහන්සේ නාමය අපි ගෞරව කරනවා. උදාසන දිව්‍යනාමයේ වචනේ පෝෂණය වෙන්න යනවා. ඔබගේ ජීවිතය වෙනස් කරගන්න උතුම් අවස්ථාවක් කරගන්න මේ මොහොත. දේව වචනය තමයි ඔබගේ ජීවිත ආලෝක කරන්නේ. දේව වචනය තමයි ඔබගේ ජීවිතය ජීවත් කරවන්නේ. මේ ලෝකයේ කෙලවර දක්වා අපිට තිබෙනා එකම රැකවරණ උන්වහන්සේගේ වචනය තුළ ජීවත් වීමයි. ඒ නිසා උදාසන දිව්‍යනාමයේ වචනය තුලින් ඔබ ලෝකයට ආලෝකයක් වෙන්න මක්සා දේව වචනය කිව්වා උඹලා පොළවේ ආලෝකයයි. Hallelujah. Amen. Hallelujah. සභාවට දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ උදාසන උඹලා ලෝකේ ආලෝකයයි. ඒ නිසා සභාව දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ ලෝකයට ආලෝකයක් වෙන්න නම් උන්වහන්සේගේ වචනය තමයි ඔබගේ මාවත වෙන්නේ. Hallelujah. ලෝකයට ආලෝකයක් වෙන්න යන දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයයි. ඒ වචනේ ඔබ අසා සමාදාන අසා ඒ තුල ඔබේ ජීවිතේ ගොඩනගාගෙන ලෝකයට ආශිර්වාදයක් කියලා ආලෝකයක් වෙන්න. Hallelujah. හොඳයි දෙවියන් ප්‍රශංසාව හොඳ නමස්කාර කාලයක් අපි ගත කරුවා. මම විශ්වාස කරනවා ඔබ නිවසේ සිටගෙන ඒ වගේම බොහෝ රට රාජ්‍යවල ඉඳගෙන ඒ වගේම අපගේ යෝර්දානයේ සභාව එකතු වෙන අපිත් සමග ලයිව් තාක්ෂණ ඔස්සේ යෝර්දානයේ දේව සභාව අපිත් සමග එකතු වෙනවා. ඒ සියලු දෙනාමත් අපි තාමත්ම ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් යුක්තව මේ මොහොත පිළිගන්නවා. අපි දෙවියන් වහන්සේ නාමයෙන් වුණත් අපි සුභාශිංසනය අරගෙන මේ මොහොතේදී අපි ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනයට යමු. ඊටමත් ඉක්මනින් අපිට කාලය කොහොම කෙටි නිසා මොකද අපිට බොහොම සුළු වේලාවක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි ඊටමත් ඉක්මනින් අපි ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනයට යමු. අපි හැමදෙනෙම පෙරලා ගමු. යොහන්ගේ සුභාරංචිය 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 22 වෙනි පදයේ සිට අපි බලන්න යනවා. ඊටමත් කෙටි පද කීපයක් යොහන්ගේ සුභාරංචිය 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 22 වෙනි පදයේ සිට 30 වෙනි පදය දක්වා. සුදු යොහන්ගේ සුභාරංචිය 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 22 වෙනි පදයේ සිට 32 වෙනි පදය දක්වා. කැපකිරීමේ මංගල්‍ය යෙරුසලමේ විය. ඒ කාලයේ සීත ඍතුවේ යේසුස් වහන්සේ දේවමාලිගාවේ සාලමන්ගේ ද්වාර මණ්ඩපේ සක්මන් කරමින් සිටිසේක. එබැවින් යුදවරු ඇවිත් උන්වහන්සේ අවටින් සිට ඔබ කොපමණ කල් අප සාංකා පිට තබනසේක්ද? ඔබ ක්‍රිස්තුස් නම් පැහැදිලි ලෙස අපට කිව මැනවයි උන්වහන්සේ කීවෝය. යේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට උත්තර දෙමින් මම නුඹලාට කීමි නමුත් නුඹලා විශ්වාස කරන්නේ නැත. මාගේ පියාණන් වහන්සේගේ නාමයෙන් මා කරන ක්‍රියාම මා ගැන සාක්ෂි දෙති. නුඹලා මාගේ බැටළුවන් නොවන බැවින් විශ්වාස කරන්නේ නැත. මාගේ බැටළුවෝ මාගේ හඬ අසති. මම ඔවුන් අඳුනමි. ඔවුන් මා පස්සේ එති. මම ඔවුන් සදාකාල ජීවන දෙමි. ඔවුන් කිසි කලකත් විනාශ නොවන්නෝය. කිසිවෙක් මාගේ අතින් ඔවුන් උදුරා නොගන්නෝය. ඔවුන් මට දුන්නා වූ මාගේ පියාණන් වහන්සේ සියල්ලටම වඩා උතුම්ය. පියාණන් වහන්සේ අතින් ඔවුන් උදුරන්ට කාටවත් බැරිය. මක්ෂාද මමද පියාණන් වහන්සේ එක තැනැත්තයි කීසේක. ආමෙන්. දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රශංසා වේවා. මේ යොහන්ගේ පොතේ තුලින් අද අපි බලන්න යනවා මාතෘකාව හැටියට අපි කාගේ ගාලේ බැටළුවන්ද? නේද? අපි කාගේ ගාලේ බැටළුවන්ද? right? එහෙනම් අපි මේ උදෑසන අපේ ජීවිතේ අපි සෝල්ස් කරලා බලන්න ඕනේ උදෑසන අපි ඉන්නේ මොන තැනද? මොන බැටළු ගාලේද? මොන බැටළු ගාලටද මම අයිති වෙලා ඉන්නේ? ඒතර යේසුස් වහන්සේ මේ වචනය තුලින් අපිට උගන්වන්නේ කුමක්ද? අද මේ වචනේ මෙනෙහි කරලා අපි අපේ ජීවිතය නැවත අපේ ජීවිතයේ ආලෝකයට අරන් යන්න ඕනේ. පාසුසන්ත දැන් මොහොතකට ඉස්සරින් කිව්වා අපි ලෝකේ ආලෝකය. අපි ලෝකේ අපි තමයි ආලෝකයෙන් බබලන්න ඉන්නේ. ඒක ඔබගේ පහන නිවිලා ගියොත් කොහොමද ලෝකේ ආලෝකමත් කරන්නේ? ඒ යේසුස් වහන්සේගේ ජීවනයේ නැමැති ආලෝකය ඔබ තුළින් ගිලිහිලා ගියොත් ඔබ කොහොමද තවත් කෙනෙකුට ආලෝකයක් වෙන්නේ? එහෙනම් ඔබ උන්වහන්සේ තෝරාගෙන තිබෙනවා මේ උදෑසන ලෝකයට ආලෝකයක්. පාසුසන්ත දන්නේ නැහැ අද මම දේශනා කරන්නේ මොකක්ද කියලා.
අද මම කරන්නේ වදින කරගෙන නමුත් මම විශ්වාස කරනවා සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ අපි එකිනෙකා තුළින් එකම ආකාරයට ක්‍රියා කරනවා. එහෙනම් අපි බලමු දවසේදී මේ කියපු කොටස තුළ කුමක්ද දෙවියන් වහන්සේ අපට ප්‍රකාශ කරන්නේ. දැන් අපි යොහානගේ පොත නිතරම දෙවියන් වහන්සේ අපි දන්න මේ සුභාරංචි පොත් අතර යේසුස් වහන්සේගේ චරිත හතරක් පිළිබිඹු කරනවා. යේසුස් වහන්සේගේ චරිත හතරක් පිළිබිඹු කරනවා. මේ යොහානගේ පොතෙන් උන්වහන්සේගේ දේවත්වයේ චරිතය උසස් කරන්න එහෙම නැත්නම් දේවත්වයේ චරිතය එල්දරව් කරන්න උත්සාහ කරන පොතක්. උන්වහන්සේගේ මුළු දේවත්වයම ඔප්පු කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ පරිච්ඡේදයේ මේ පොත තුලින් යොහානගේ පොත තුලින්. එහෙනම් ප්‍රේමන්තනේ අද අපි බලන්න යන්නේ උන්වහන්සේගේ ඒකේ මාතෘකාවම තමයි යේසුස් වහන්සේගේ දෙවිකම ඔප්පු කිරීම කියලා. දැන් බලන්න අද මේක අපි කියනකො පළවෙනි කොටසම අපි බැලුවා. මොනවද කියන අපි තාමත් ඉක්මනින් අපි වචනට යනවා. මොකද හේතුව අපිට කාලය බොහොම සීමිත වෙමින් මේ YouTube තාක්ෂණ ඔස්සේ තාමත් කෙටි කාලයක් අපිට තිබෙන නිසා අපි ඒ කාලේ ප්‍රයෝජන අපි තාමත් ඉක්මනින් වචනට යමු. දැන් අපි දකිනවා 20 වෙනි පදයේ කියනවා කැපකිරීමේ මංගල්‍යය යෙරුසලම විය ඒ කාලයේ සීත ඍතුවේ යේසුස් වහන්සේ දේව මාලිගාවේ සාලමන්ගේ ద్వාර මණ්ඩපයේ සක්මන් කරමින් සිටියේය. එබැවින් යුදවරු ඇවිත් උන්වහන්සේ අවටින් සිට ඔබ කොපමණ කල් අප සාක්කා පිටකවරසෙක්ද ඔබ ක්‍රිස්තුස් නම් පැහැදිලි ලෙස අපට කියවමනේ කීවෝය. දැන් අපි දකිනවා යේසුස් වහන්සේ මේ කැපකිරීමේ මංගල්‍ය දවසේදී ඒක බොහොම සීත ඍතු කාලයක් ඒක සීත අධික කාලයක් ඒ කාලේදී උන්වහන්සේ සාලමන්ගේ ద్వාර මණ්ඩපයේ සක්මන් කරමින් සිටිනවා කියලා කියනවා. එතකොට මේ තැනට යුදවරු වෙනවා. ඇවිල්ලා උන්වහන්සේ ළඟටවත් එන්නේ නැතුව දුරින් ඉඳලා උන්වහන්සේගේ ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඔබ කොච්චර කාලයක් අපව සැකෙන් තියනවද? ඔබ කොච්චර කාලයක් අපව මේ විදියට දෙස්සකින් තියනවද? ඔබ ක්‍රිස්තුස් නම් අපිට කෙලින්ම කියන්න ඔබ ක්‍රිස්තුස් කියලා. ඔබ දන්නවද මෙතන හිටියා පමණක් පිරිස් දෙයක් නෙවෙයි කීපයක් හිටියා. පමණක් අය හිටියා ඇත්තටම මේ එන්න සිටින තනන් වහන්සේද ක්‍රිස්තුස්ද කියලා හොයලා උන්වහන්සේව අදාහ ගන්න උවමනා පිරිසක් හිටියා. තව පිරිසක් මේ අතර ඇවිල්ලා හිටියා උන්වහන්සේව වචනයෙන් හසු කරගෙන උන්වහන්සේව විනාශ කරන්න පිරිසක් හිටියා. ඒ පිරිස බලාගෙන සිටියේ උන්වහන්සේ මොන උත්තරේ දුන්නත් උන්වහන්සේට ඒකෙන් අගතියක් කරන්න. උන්වහන්සේට ඒකෙන් විනාශයක් ගෙනෙන්න පුළුවන් කියලා වුන් හිතුවා. ඔවුන් බැරි වෙලාවත් කිව්වනම් මම ක්‍රිස්තුස් නෙමෙයි කියලා කිව්වනම් ඒ ඉන්දසිතාන් වහන්සේ නෙමෙයි කියලා කිව්වනම් ඒකෙන් බලාපොරොත්තු වෙනා උන්වහන්සේ අනුගමනය කරන උන්වහන්සේ පසුපස යනක පිරිස එතනින් නවතී. බැරි වෙලාවත් උන්වහන්සේ කිව්වනම් ඔව් මේ මම තමයි ඉන්දසිත ක්‍රිස්තුස් කියලා. ඒ ඉන්දසිත රජුන මම කියලා හිතනවා. දැන් ඒ කාලේ යුදවරු හිතන් හිටියා ක්‍රිස්තුස් එනවා කියලා කිව්වම දාවිද්ගේ වංශයෙන් එනවා කියලා කිව්වම ඔවුන් සිතුවේ උන්වහන්සේ ඇවිල්ලා මේ පොළවේ රාජ්‍යයක් පිහිටුවයි කියලා. ඔවුන් බලාපොරොත්තුනේ මේ එන්න සිට ගණන් වහන්සේ ඇවිල්ලා ඊශ්‍රායලේ නැවත ස්වයං පෝෂිත රාජ්‍යයකට පිහිටුවයි කියන එක. නමුත් ඒක නෙමෙයි උන්වහන්සේගේ දෙවෙනි පැමිණීමේ පරමාර්ථය උනේ දේව රාජ්‍ය පිහිටවන්නයි. නමුත් මේ යුදවරු මේක පටලවන්න තිබිහිටියා. අද බොහෝ කිතුණු හැමනේ යේසුස් වහන්සේ පටලවගෙන ඉන්නවනේ නේද? ඒගොල්ලන්ට යේසුස් වහන්සේ තවත් එක නේද යේසුස් වහන්සේව දේවාලයක් කරගෙන ඉන්න පිරිසක් ඉන්නවනේ. ඔවුන්ගේ යම් ආර්ථික ප්‍රශ්න, ඔවුන්ගේ පෞල් ප්‍රශ්න, ඔවුන්ගේ ලෙඩ රෝග සුව කරගන්න එක මාර්ගයක් විතරයි යේසුස් වහන්සේ. ඔවුන්ගේ ජීවිතේ ගැලවුම් කරුවා ලෙස, ඔවුන්ගේ ජීවිතේ පාපේ නිදහස් කරන මාර්ගය ලෙස ඔවුන් යේසුස් වහන්සේ පිළිගන්නේ නැහැ. එදත් හිටිය පිරිස අදත් ඒ වගේම ඉන්නවා. අද අපි යේසුස් වහන්සේව නමස්කාර කරන්නේ උන්වහන්සේ පසුපස යන්නේ මොන ආකාරයකද කියලා අපි පොඩ්ඩක් සිතීමේදී මේ කතාව අතර දුන්න ඔබ මොහොතක් හිතලා බලන්න ඔබ උන්වහන්සේව අනුගමනය කරන්නේ ඔබ උන්වහන්සේ නමස්කාර කරන්නේ මොන චේතනාවෙන්ද? ඇත්තරම අර ලෝකේ තවත් ආගමික ස්වරූපෙන්ද? ඒ ආකාරයෙන් යේසුස් වහන්සේ පසුපසත් පිරිසක් ආවා. එතකොට ඒ එන්න සිටින මෙසියස් වහන්සේ ගැන මිනිසුන්ට එවැනි වැරදි මතයක් යුදවරු මත තිබ්බා. ඔවුන් හිතුවේ මෙසියස් ඇවිල්ලා අලුත් රාජ්‍යයක් පිහිටවයි. රෝම රාජ්‍ය නැති කරලා දාලා නැවත අර දාවිද්ගේ රාජ්‍යය වගේ ස්වයං පෝෂිත පාලන කාලයක් ගෙනේ කියලා. නමුත් උන්වහන්සේ කිව්වේ දේව රාජ්‍ය ගැන. මේ සංකල්පය තේරුම් ගන්න බැරුව ඔවුන් විවිධ මත ගැටලුවට ආවා. දැන් ඔවුන් හිතුවා
දැන් මේ යේසුස් වහන්සේ අහනවා බැරිලත් යේසුස් වහන්සේ කිව්වනම් ඔව් ඒ එන්න සිටින ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මමයි කියලා කිව්වනම් ඒ එන්න සිටින දාවිදගේ වංශයේ එන්න සිටින ඒ ආලේප ලක්ෂණත මමයි කියලා කිව්වනම් ඔවුන් රෝම අධිරාජ්‍යයට අනිත් පැත්තෙන් ඔත්තුව දෙනවා මෙන්න මොහු කැරල්ලක් ගහලා අලුත් රජයක් පිළිගන්න කරනවා මේ දෙක කොයි එක කිව්වත් යේසුස් වහන්සේ හසු කරගන්නයි මොවුන් බලාපොරොත්තුනේ නමුත් ඔබ දන්නවා ඔබ මම නමස්කාර කරන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රඥාවන්ත දෙවියන් වහන්සේ ඔබ මම නමස්කාර කරන්නේ සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේව වචනයකින්වත් හසු කරගන්න මනුස්සයෙක්ට බැරි වුණා උන්වහන්සේ මොකක්ද කියන්නේ උන්වහන්සේ කියනවා මොනවද හරි අපි බලමු හරි පැයසක්තිය උන්වහන්සේ කිව්වෝය උන්වහන්සේ කිව්වෝය යේසුස් වහන්සේ උන්ට දෙන්නේ 25 වෙනි පදේ මම නුඹලාට කීමි නමුත් නුඹලා විශ්වාස කරන්නේ නැත මාගේ පියාණන් වහන්සේගේ නාමයෙන් මා කරන ක්‍රියාකාරකම් මා ගැන සාක්ෂි දෙති දැන් කියනවා යේසුස් වහන්සේ මම නුඹලාට ඕන තරම් මේ ගැන කියලා දෙනවා මම කවුද කියලා මම කවුද කියලා නුඹලාට තේරුම් ගන්න ඕන තරම් මගේ ජීවිතේ මම මේ කාලේ කරන හාස්කම් තුලින් නුඹලාට මම කවුද කියලා දැනගන්න පුළුවන් ඒත් නුඹලා විශ්වාස කරන්නේ නැහැ ඔබ දන්නවද යේසුස් වහන්සේව දෙවියන් වහන්සේට පිළිගන්නට යේසුස් වහන්සේ මම තමයි එන්න සිටින ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියලා ඕන තරම් උන්වහන්සේ කියලා දෙනවා ඔබ කියවලා බලන්න යෝහන්ගේ පොතේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදය 26 වෙනි පදේ නිපුණි පොඩ්ඩක් කියවන්න යෝහන්ගේ පොතේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදය 26 වෙනි පදේ පොඩ්ඩක් කියවන්න මොකද එතන කියන්නේ කියලා නුඹ සමග කතා කරන්නා වූ මම උන්වහන්සේයයි යේසුස් වහන්සේ ඇරකීසේ දැන් බලන්න සමාධි ස්ත්‍රියට කිව්ව උන්වහන්සේ නුඹ සමග කතා කරන තැනන් වහන්සේ මම වෙන කවුරුත් නෙමෙයි ඒ වගේම යෝහන්ගේ පොතේ 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 35 සාන්ඩර පොඩ්ඩක් කියවන්න පොඩ්ඩක් යෝහන්ගේ පොතේ 9 වෙනි පරිච්ඡේදය 35 සහ 36 පද මොකද ඒ කියන්නේ ඔවුන් අහක් කල බව යේසුස් වහන්සේ ආරංචි උන්වහන්සේට ඔහු සම්බව ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා කෙරෙහි අදහනවාද යසුසේක ඔහු උත්තර දෙමින් ස්වාමීනි උන්වහන්සේ කෙරෙහි මා අදහන පිණිස උන්වහන්සේ කවුද යසීය ඊට පස්සේ ඊළඟට යේසුස් වහන්සේ උඩ කියලසේ ඔබ උන්වහන්සේ දුකේ ඔබ සම කතා කරන්නේ උන්වහන්සේයි කිසේ ආමෙන් හලෙලූයා එහෙනම් බලන්න උන්වහන්සේ ගැන නිපුණ නැවත යෝහන් 8:50 පොඩ්ඩක් කියවන්න දැන් බලන්න දැන් මිනිස්සු තාමත් ඇවිල්ලා අහනවා ඔබ කවුද කියලා අපිට කියන්න සැකහැරලා දැනගන්න කියන්න කිකින් අහනවා කියන්නේ යෝහන් 8:50 යේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ට කතා කොට සබවක් නුඹලාට කියන්නේ ආප්‍රහම් උපදින්න පළමුවෙන් මම සිටිමි කීසේ ආමෙන් හලෙලූයා එහෙනම් අපි දන්නවා යේසුස් වහන්සේ ඇති වෙන්න මේ මිනිසුන්ට උන්වහන්සේ කවුද කියලා ඉවරයි. ඒ වගේම උන්වහන්සේ කරපු හාස්කම් තුලින් උන්වහන්සේ කරපු ආශ්චර්යයන් තුලින් උන්වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ බව ඔප්පු කරලා ඉවරයි. ඒත් මේ මිනිස්සු උන්වහන්සේ වදාගත්තේ නැහැ. උන්වහන්සේ කියනවා මම ඕන තරම් බලට කියලා දිනවා. මම ඇති වෙන්න බලට මම පෙන්නලා තියෙන ඒත් බල පිළිගන්නේ නැහැ. ප්‍රේමන්තනේ අද ඔබ දන්නවද අද බොහෝ කිතුණෝ ඉන්නවා යේසුස් වහන්සේව එක වතාවක් මිනිස්සෙන්ට ප්‍රකාශ කරනවා නම් ඒ එක වතාව හොඳටම ඇති උන්වහන්සේ ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ බව පෙරගන්න. නමුත් ඔබ දන්නවද තාමත් බොහෝ කෙනෙකුට ඉන්නවා උන්වහන්සේගේ දවස් ගානේ හාස්කම බලාපොරොත්තු වෙන පිටිපස්ස ගමන් කරන. උන්වහන්සේගේ දවස් ගානේ උන්වහන්සේ එයාගේ ජීවිතය යම කරන. ඔබ දන්නවද ඔබ මම හැමදාම හිරුවෙලි දකින්න එකත් ආශිර්වාදයක් හාස්කම. ඔබ මම දෙවියන් වහන්සේ මේ පීඩාකාරී කාලෙදී ජීවත් කරන එකත් හාස්කම. ඔබට මට දෙවියන් වහන්සේ හිඟ කමන්නතු යන්න දින හාස්කම. ඒත් එච්චර දේවල් කිව්වෙත් අපි තවත් උන්වහන්සේව සැක කරනවා මේ යුදව බගෙම. ඔබ දන්නවද උන්වහන්සේ පසුපස මේ යුදව ආවා. නමුත් ඒ ආපු ඵලයට විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඒ හැම කෙනාම උන්වහන්සේ පසුපස උන්වහන්සේ තෝරගත්ත පිරිසක් කියලා. ඒකට හේතුව ඕන් උන්වහන්සේ පසුපස ආවේ උන්වහන්සේව සැක කරමින්. දැන් බලන්න මෙතන උන්වහන්සේගේ නම නුඹලට ඕන තරම් කියලා තියෙනවා. උඹලට මම ඇති වෙන්න කියලා දුනා. උඹලා පිළිගන්නේ නැහැ. ඒ වගේම 26 වෙනි පදේ බලන්න.
නුඹලා මාගේ බැටළුවන් නොවන බැවින් විශ්වාස කරන්නේ නැත. මාගේ බැටළුවෝ මාගේ හඬ අසති මම ඔවුන් අඳුනමි. මෙන්න මේක තමයි අද දවසේ ඔබට දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන ඔබ දෙවියන් වහන්සේ ඔබගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන මෙන්න මේ වචනේ මම පටන් ගත්තා. ඔබ කාගේ බැටළුවෙක්ද? ඔබ කාගේ ගාලේ බැටළුවෙක්ද? ප්‍රේමන්තනි අද මෙතන තමයි අපිට තියෙන ලොකුම ගැටලුව. අපි අයිති යුදවරු ඇයි යේසුස් වහන්සේ පිළිගත්තේ නැත්තේ? ඇයි ඔවුන් යේසුස් වහන්සේ මෙච්චර හාස්කම් දැකලා මෙච්චර ඔවුන්ට දෙවියන් වහන්සේ කියලා ඒ මම තමයි කියලා ඒ එන්න සිට තනන් වහන්සේ මම තමයි කියලා ඇයි ඔවුන්ට උන්වහන්සේට තෝරගන්න බැරුනේ? ඇයි ඔවුන්ට උන්වහන්සේ අනුගමනය කරන්න බැරුනේ? ඇයි ඔවුන්ට උන්වහන්සේව විශ්වාස කරන්න බැරුනේ? දේ වචන කියන උඹලා මාගේ බැටළුවන් නොවන බැවින්. ප්‍රේමන්තනි යේසුස් වහන්සේගේ බැටළුවෙක් නම් දේ වචනෙන් තරම් කියනවාද? උන්වහන්සේගේ බැටළුවෝ උන්වහන්සේගේ හඬ අඳුනනවා. උන්වහන්සේගේ බැටළුවෝ උන්වහන්සේගේ හඬ අඳුනනවා. ඒ බැටළුවන්ට ඒ තමාගේ එළිරවගේ හඬ හොඳට ගුරුයි. ඒ නිසා ඒ උන්වහන්සේ ඒ බැටළුවා කෙරෙහි විශ්වාස කරනවා. ඔබ දන්නවද බැටළුවා කියන්නේ එළිරව 100% විශ්වාස කරන සතෙක්. ඒක නිසා තමයි ලෝකයේ අනිත් සෑම සතෙක්ම සෑම එළිර කුලේ සතෙක්ම ඔබට හිතන්න හරක් එළුව එහෙමත් නැත්නම් මීහරක් නරි මීහරක් කියලා කොහොමද කියන මොනවා බලන්න බා රයිට් හරි ඒකින්ද ඔබ ඒ හැම සතෙක්ම දක්කගෙන යන්න ඕනේ පිටිපස්සෙන් ඉඳලා ඒ හැම සතාගම එඳේලා පිටිපස්සෙන් ඉඳගෙන දක්කගෙන යන්නේ ඒ හැම සතෙක්ම ඌව දක්කගෙන යන්න ඕනේ පිටිපස්සෙන් ඌව බලාත්කාරයෙන් දක්කගෙන යන්න ඕනේ නමුත් මේ එඳේලාගේ මේ බැටළුවගේ එඳේලා විතරයි එඳේලා බැටළුවන්ට වැඩිය අඩි කීපයක් යාර කීපයක් ඉස්සරහින් ගමන් කරනවා එඳේලාට වැඩිය මේ බැටළුවට වැඩිය යාර කීපයක් ඉස්සරහින් එඳේලා ගමන් කරන්නේ ඒ බැටළුවගේ එඳේලා කොහෙටද යන්නේ ඒ බැටළුව ඒ එඳේලා පිටිපස්ස ගමන් කරනවා ඒ වගේම ඒ බැටළුව මොන විදිය මොන ගාලේ බැටළුව හිටියත් මේ එඳේලාගේ හඬ ඒ බැටළුව හඳුන්වනවා මේ ළඟදී මම YouTube එකක දැක්කා එක්තරා මේ නූතන බැටළු ගාලක් මේ වර්තමානයේ තියෙන බැටළු ගාලක් එදා වගේ නෙමෙයි ඒක මේ බැටළුවන්ගේ එඬිරු ඇවිල්ලා ඩෙනිම් කල්සම් ගහලා මේ හොඳ සපත්තු දාලා ඒගොල්ලෝ හිටි හරි ඉතින් ඒක මේ සංචාරක පිරිසක් ගිහිල්ලා එතනට ගිහිල්ලා මේ වගේ ඒගොල්ලෝ අඬනවා ඒගොල්ලෝ මේ ටෙස්ට් මයින් ක්‍රිස්තියානි කට්ටියක් එන්නත් මේ සත්‍ය සිදුවීමක් මම දැක්ක YouTube එකේ ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා අඬ ගන්නවා නම් අර විදිහටම කතා කරනවා නිකන් ඒ සතුන්ට ඒගොල්ලන් අහනවා මම සතුන් කතා කරන්නේ ඒගොල්ලෝ ඒ සතාලා හතුන් කතා කරන විදිහටම මේ ගිය සංචාරක කතා කරන සතුන්ට උන් නෙමේ හැරලවත් බලන්නේ ඔබ දන්නවද එක කෙනා එක හඬින් කතා කරලා බලනවා මේ සතුන්ට එකෙක්වත් ඉන්නේ නැහැ හැබැයි එකපාරටම ඒ අතරින් අර එළියර එකපාරටම අමුතු සද්දයක් දාලා ඒගොල්ලන්ට කතා කරනවා මම හිතන්නේ 1 කිලෝමීටරයකට ඈත ඉන්න තරම් බැටළු ඉන්න මුළු උස්සලා බලනවා මුකුත් නැහැ ඒක තප්පර 10ක් යන ඉතින් මුළු රෑනම කඩාගෙන විඳගෙන එනවා මේක දැක්කම හරි මුදුමයි දේව වචනේ කොච්චර සත්‍යද කියලා හිතනවා එදත් අදත් ඒක සනාථ වෙනවා බැටළුවා ඔවුන්ගේ එළියරගේ හඬ හඳුන්වනවා කියන එක ප්‍රේමන්තනි දැන් මෙතන යේසුස් වහන්සේ කියනවා නුඹලා මගේ බැටළුවෝ නොවන නිසා උඹලා මාව අඳුරන්නේ නැහැ උඹලා මගේ හඬ අඳුරන්නේ නැහැ උඹලා මගේ හඬ අහන්නේ නැහැ උඹලා මට කීකරු වෙන්නේ නැහැ ප්‍රේමන්තනි ඔබ යේසුස් වහන්සේ අනුගමනය කරන මිනිස්සෙක් නම් ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ බැටළු ගාලේ නම් ඔබ උන්වහන්සේගේ හඬ හොඳටම අඳුරනවා ඔබ උන්වහන්සේට කීකරු බැටළුවෙක් ඔබ උන්වහන්සේ අනුගමනය කරන කෙනෙක් එහෙම නොවන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කාගේ බැටළුවෙක්ද කාගේ ගාලටයි බැටළුවෙක්ද යක්ෂයාගේ ගාල මේ පොළව තුල ගාල් දෙකයි තිබෙන්නේ යක්ෂයාගේ බැටළු ගාල සහ දෙවියන් වහන්සේගේ බැටළු ගාල මේ ගාලෙන් දෙකෙන් එකකට මිනිස්සු අයිති වෙනවා එහෙනම් අද අපි නැවත පොඩ්ඩක් මෙනෙහි කරලා හැදලා බලන්න ඕනේ මම අයිති මොන බැටළු ගාලටද සැබෑ ලෙස යේසුස් වහන්සේගේ බැටළු ගාලට අයිති
බැටළුවෙක් නම් ඔබ අනිවාර්යෙන්ම ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ හඬට ඇවුම්කන් දෙනවා විතර නෙමෙයි හඬට කීකරු වෙනවා. දැන් මෙතන කියන්නේ එකයි. උඹලාට මම කොච්චර කිව්වත් උඹලා ඒ හඬ ඇහුවේ නැහැ. උඹලා කීකරු වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රේමයෙන් මෙතන ඊට පස්සේ තාමත්ම අනිවිවත් වචනයක් කියනවා. මොනවද කියන්නේ? 27 කියනවා. මාගේ බැටළුව මාගේ හඬ අසති මම ඕන් අඳුරනවා. බැටළුවා එඳේරම අඳුරනවා. එඳේරා බැටළුවන්ව හොඳට අඳුරනවා. මේ දෙක හොඳට ගැලපෙනවා. ඔබට පැහැදිලි කියන එක මේ හඬ දෙකම හොඳට අඳුරනවා. බැටළුවත් අඳුරනවා එඳේරා හඬ. එඳේරා තමන්ගේ බැටළුවන්ගේ හඬ හොඳට අඳුරනවා. අද මෙන්න මේ සම්බන්ධතාවයට ඔබ පැමිණිය යුතුයි. අද බොහෝ කිතුණන් මේ සම්බන්ධතාවයේ ගිලිගෙන තිබෙනවා. තමා තුළ තිබෙන මේ සම්බන්ධතාවය තමාට දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ ඇහෙන්නේ නැහැ. තමාට දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ අවබෝධ කරගන්න බෑ. තමාට කතා කරන්නේ මේ දෙවියන් වහන්සේට කියන අවබෝධ නැහැ. එහෙමත් නැත්නම් මම කතා කරන එක දෙවියන් වහන්සේ ඇහෙනවද කියන ඒ විශ්වාසෙත් නැහැ. මේ නිසා අද කිතුණු ජීවිතයේ බොහෝ වෙලාවට මිනිස්සු අතර අද කඩාගෙන වැටලා තිබෙනවා. ප්‍රේමන්තනි ඔබ මොහොතක් කල්පනා කරලා බලන්න ඔබ අයිති කාගේ බැටළු ගන්නද? ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ බැටළු ගන්නද? එහෙම නැත්නම් යේසුස් වහන්සේගේ බැටළු ගන්නද? නැත්නම් යක්ෂයාගේ බැටළු ගන්නද? right? මිනිස්සු දන්නේ නෝදද ලෝකේ මතයක් යනවා දෙවියන් වහන්සේ මනුස්සයෙක් තෝරගත්තා නම් මෙන්න මේ වචන නිසා බලන්න ඊට පස්සේ 27 බලන්න මම ඕන් සදාකාල ජීවන දෙමි ඕන් කිසි කලකට විනාශ නොවන්නේය. මම ඕන්ට සදාකාල ජීවනය දෙනවා. දැන් යේසුස් වහන්සේගේ බැටළු ගාලේ ඉන්න බැටළුවන්ට ලැබෙන්නේ මොකද්ද? සදාකාල ජීවනය. යක්ෂයාගේ බැටළු ගාලට අයිතිවන්ට ලැබෙන්නේ සදාකාල මරණය. මෙන්න මේ දෙක. මේ බැටළු ගාල දෙකේ අවසාන ප්‍රතිඵල දෙක. යේසුස් වහන්සේගේ බැටළු ගාලේ ඉන්නවා නම් අපිට ලැබෙන සදාකාල ජීවනය. සාතන්ගේ බැටළු ගාලේ නම් ඉන්නේ ඔබ ඉන්නේ. ඔබට ලැබෙන සදාකාල මරණය. දැන් මෙතන කියනවා ඕන් කිසිසේත් විනාශ නොවන්නේ කිසිවෙක් මාගේ අතින් උදුරා ගන්නට නොහැකිවන්නේ නොවන්නේ. දැන් මොනවද කියන්නේ? මම ඕන් ආරක්ෂා කරනවා ඕන් කිසි කෙනෙක්ට බෑ මාව මයින් අයින් කරගන්න කියලා. දැන් මේ වචන අල්ලගෙන අද බොහෝ වැරදි මතයක් සභාවකට කරලා යනවා. මොනවද? යේසුස් වහන්සේ එකපාරක් පිළිගත්තට පස්සේ ඒ ගැළවීම නැති වෙන්නේ නැහැ. හරි ඒකෙන් අපිට නැවත හරි පසුතැවිල්ලක් අවශ්‍ය නැහැ. අපිට ඕන තරම් අපිට මේ ගමන දහස් යන්න පුළුවන්. right අපේ ගැළවීම අපිට නැති වෙන්නේ නැහැ කවදාකවත් කියලා. ඔබ දන්නවද දෙවියන් වහන්සේ අපේ ගැළවීම නැති කරන්නේ නැහැ. නමුත් ගැළවීම අපිට නැති කරගන්න පුළුවන්. ඔබ පිළිගන්නවද? මට දේව වචනෙන් ඔබට ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. දැන් එතන කියනවා හරිද මේ මෙතන කියනවා දෙවියන් වහන්සේගේ ආරක්ෂාව ගැන. දැන් මෙතන කියනවා කිසිවෙක්ට හරි මගේ අතින් ඕම උදුර ගන්න බෑ. ඔව් මොකද හේතුව ඒක මහා තද්ද බල ග්‍රහණයක්. ඒ උන්වහන්සේ ග්‍රහණයට හසු වුණාට පස්සේ කිසි අන්ධකාර බලවේගකට කිසි සාතන්ගේ කිසි බලවේගයකට බෑ කියලා උන්වහන්සේ අපින් අපිව උදුර ගන්න. හැබැයි අපිට ඕන නම් පුළුවන් උන්වහන්සේ අපින් ගිලී යන්න. පැහැදිලිවට කියන එක. උන්වහන්සේ අපිව අතාරින්නේ නැහැ. හැබැයි අපිට පුළුවන් ඒ අපින් ගිලී යන්න ඕන. ඒක නිසා ඔබ ඔබගේ මේ කිතුණු ජීවිතය ආරක්ෂා කරගන්න එක ඉතාමත්ම වැදගත් දෙයක්. ඔබ නිකන් ඔබට නිදාගෙන ඉන්නවා වගේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපිව ආරක්ෂා කරනවා. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල මම ගැලවීම ලැබලා ඉන්නේ. ඒකින්ද මට කිසි විපතක් නැහැ. මට අරක නැහැ, මේක නැහැ කියනවා. ඔව් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඉන්නාම ඔබට එහෙම නැහැ. හැබැයි ඔබ දන්නවද ඔබ ගිලී ගිය පුද්ගලෙක්ද කියලා? අයි පොඩ්ඩක් පෙරලමු. මම ඔබට කියන්නම් නිපුණ වෙනන් හේබ්‍රු 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 4 වෙනි පදේ සහ 6 වෙනි පදේ කියවන්න බලන්න. හේබ්‍රු 6 4 සිට 6. සානිකා හේබ්‍රු 10 26 29. කියන්නේ මක්නිසාද වරක් ආලෝක කරනු ලැබුවා වූ
වින්දා වූ සුදාමයන් වහන්සේට සම්කාරයන් වුණා වූ දෙවියන් වහන්සේගේ යහපත් වචනයේද මතු පැමිණෙන කාලයේ බරවලද රසය බැලුවා වූ තනත්තන් වැඩි ගිය කල්හි ඔවුන් නැවත පසුතැවිල්ලට පමුණවන්නට නොපුළුවන. දැන් බලන්න වරක් උන්වහන්සේගේ බලය අත්දැක්ක. වරක් උන්වහන්සේ ගැලවීම අත්දැක්ක. වරක් උන්වහන්සේත් එක්ක ගත කරපු ගමන් කරපු කෙනෙක් ගැලවිලා ඔවුන් ඒකෙන් විනාශයට නැවත හැරිලා ගියොත් ඔවුන්ට ඒකෙන් ගැලවිලා ඉන්න ඉතාමත් අපහසුයි. ඊට පස්සේ කියන්නේ මක්නිසාද ඔහු දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා තමන්ටම දෙවනු කුරුසියෙහි එනගසා නින්දාවට පමුණුවති. මොනවද කියන්නේ? එයා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මාර්ගයේ යන්නේ නැතුව ඒ මාර්ගයෙන් ඉවතට පැනලා එයා ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ ඇදහිල්ලෙන් අයින් වෙලා එයා නැවත අර පසුගිය පාපිෂ්ඨ ජීවිතය තුළ ඇතුළු වෙනවා කියන්නේ මොනවද වෙන්නේ? එයා නැවත දෙවියන් වහන්සේව කුරුසයන ගහන්න ඕනේ කියලා එයා තීරණය කරලා එයා මොකද කරන්නේ? ඒ ඇදහිල්ලෙන් එයා අයින් වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ මෙසේ නොයෙක් වර වහින වැස්ස උරා ගනිමින් වවන්නට සුදුසු භෝග උපදවන පොළවට දෙවියන් වහන්සේගෙන් ආශිර්වාද ලැබේ. නමුත් පටුගස්ද ගොපටුද දරනවා නම් එපා කරනු ලැබ ශාපයෙන් ලං තිබේ. දැන් මොනවද කියන්නේ? පොළවක් හාරලා ඒක සුද්ධ කරලා ඒක සම්පූර්ණ අනිත් පැත්තට පෙරලලා ඒකට වර්ෂාව නිශ්‍යාකාරට දීලා හැමදේම දීලා ඒකේ යහපත් බීජ හිටුවට පස්සේ ඒකේ ඒව ඉන්නේ නැතුව ඒකේ කටුගස් ගොකටු ඒකේ සිද්ධ මේ නොවියුතු දේවල් සිද්ධ වෙනවා නම් පතරන්නේ ඒක සාපලක් භූමියක් වලට අයින් කරලා දානවලු. ප්‍රේමන්තනේ දෙවචනේ එහෙනම් අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපව තෝරගත්තට පස්සේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව අපි තෝරගෙන අපි උන්වහන්සේ සමග ගමන යන්නට පස්සේ නැවත අපි අපේ ජීවිතයේ අර පරණ දේවල්ම අපේ ජීවිතේ කරනවා කියනවා මොනවද කියන්නේ? ඒක සාපයකට ලක් වෙනවා. ඒක සාපයකට ලක් වෙනවා. එහෙනම් අද ඔය ව්‍යාජ දේව ධර්ම උගන්වන අපේ ගැලවීම නැති වෙන්නේ නැහැ. අපි ගැලවෙනකොට පස්සේ නැවත පාපෝච්චාරණයක් ඕනේ නැහැ. නැවත පසුතැවිල්ලක් ඕනේ නැහැ. මේ වගේ වැරදි දේව ධර්ම උගන්වන මිනිසුන්ගෙන් පරිස්සම් වෙන්න. right? ඔබගේ ගැලවීම නැති කරන්න, ඔබගේ ගැලවීම නැති වෙන්න ඕන තරම් අවකාශ තිබෙනවා. එහෙනම් මේ පාවුල්තුමාට වැරදිද? මොකද මම මේ පාවුල්තුමාට වැරදි කියන්නේ හේබ්‍රේ පොත පාවුල්තුමා ලිව්වයි කියලා යම් විශ්වාසයක් තිබෙන නිසා. නැත්නම් මේ ලියපු කතුට කවුරුහරි ලියපු කතුට වැරදිලාද? සුද්ධාගම වහන්සේට වැරදිද මේ වචනේ? සාංගා පොඩ්ඩක් කියවන්න බලන්න 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ හේබ්‍රේ 10:26 මක්නිසාද සැබෑව දැනගැනීම ලැබුවායින් පසු අපි කැමැත්තෙන් පව් කරුණා. හොඳට අහගන්න. සැබෑව දැනගත්තට පස්සේ අපි කැමැත්තෙන්ම පව් කරනවා නම් ඊට පස්සේ විනිශ්චය ගැන විරුද්ධකාරය දවා දමන්න යන උදහසින් ගැන භයානක බලාසිරීමක් මිස පව් ගැන තවත් පූජාවක් ඉතිරිව නැත. මොනවද කියන්නේ? විනිශ්චයේ පාපයට තිබෙන දඬුවම විනිශ්චය මිසක් ගැලවීම දැන් අපේ ගොඩක් අය හිතන් ඉන්නවා ගැලවීම ලැබුවට පස්සේ මේ දේව ධර්ම වල උගන්වන්නේ වැරදි සාතනගේ වැරදි දේව ධර්ම මෙන්නවා තමයි. මොනවාද අද උගන්වනවා? අපි ගැලවීම ලැබුවට පස්සේ පව් කරලා පස්සේ ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ, මුකුත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. හේතුව ගැලවීම අපේ නැති වෙන්නේ නෑ. මේ කොටස අල්ලගෙන. දැන් මෙතන මොනවද කියන්නේ? ගැලවීම ලැබුවට පස්සේ ඒ වරක් අපි ගැලවීම ලැබලා අපි නැවත පාපයට ගියොත් හම් වෙන්නේ ඒ පාපයේ කුලිය නිසා. ඒ විනිශ්චය මිසක් තවත් බලා සිටීමක් තව දෙයක් නෑ. ඊපස්සේ ගන්න මෝසස්ගේ ව්‍යවස්ථාව සුළු කළ අය දෙදෙනෙකුගේ නොත් තුන් දෙනෙකුගේ සාක්ෂි පිට කරුණා නොලැබ මරුන් ලබන්නේ. උඹලා සිතන්නේ මොකද? දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාණන් පාගා දමා තමා පිරිසුදු කළ ගිවිසුමේදී අශුද්ධ දෙයක් කොට සිත අනුග්‍රහයේ ආත්මයන් වහන්සේ රක්ඛාසක තැනැත්තා ඊට වඩා කොප්පුනේ මහත් දඩුවමට සුදුස්සෙක් කොට ගණන් ගන්න ලබන්නේද? ආමේන්. දැන් මොනවද කරන්නේ? මෝසස්ගේ ව්‍යවස්ථාව තුන තුන් දෙනෙක් සාක්ෂි තිබ්බොත් එහෙම එයාව මරලා දාන්න ඕනේ කියලා දේව වචනේ කල්ලාගුත් එහෙම. එතකොට අනම් බණ හිතන්න මොනවද? මේ යතුම් පූජාවක් කරපු ක්‍රිස්තුස් දෙවියන් වහන්සේම
මනුස්ස රුවක් දරාගෙන ඇවිල්ලා අප වෙනේ කුරුසේ පත්තලා ඒ කුරුසේ පූජාවෙන් නිසා අපි ගැලවීම ලබලා ඒක සුළු කරලා ඒක අයින් කරලා ඒක අපි විනාශ කරලා දාලා මනුස්සෙක් නැවත පාපයට යනවා නම් කියනවා ඒක අරිට වැඩි බයන්න නැද්ද කියලා අහනවා. ප්‍රේමන්තනි ඒ නිසා ඒක නිසා තමයි පවුලුණගේ නුඹලාගේ ගැලවීම බයලු වේවුලමිනුත් ආරක්ෂා කරගන්නilla කියලා. ප්‍රේමන්තනි අද එහෙනම් ඔබට මට තිබෙනවා දෙයක් මොනවාද? අපි දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ අපි අපේ ගාල හොඳට අඳුර ගන්න තිබෙනවා. මම මොන ගාලේ බැටළුවෙක්ද? මේක හරි භයානක කතාවක්. අද ඔබට මම පෙන්නන්නේ මේක භයානකකමක්. මේක සෙල්ලමට ගන්න ඕන කාරණාවක් නෙමෙයි. අපි ඉන්නේ භයානක කාලයක. අපි ඉන්නේ ලෝකයේ අවසාන කාලේ. දෙවියන් වහන්සේගේ විනිශ්චය අභියස සිටින්නේ. එහෙනම් ඔබ මේ මොහොතදී ඔබ මොහොතක් දුරසල බලන්න ඔබ සිටින ස්ථානයේ ඊටමත්ම භයානක තැනක්ද නැත්නම් ආරක්ෂිත ස්ථානයක්ද මොනවාද? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල සිටිනවා නම් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගැලීම ලබන එක ඊටමත්ම ආරක්ෂිත ස්ථානයක්ද? උන්වහන්සේගේ අතින් උදුරන්න කාටවත් බෑ. ඔව් ඔබ උන්වහන්සේ තුල සිටිනකම් ඔබ උන්වහන්සේගේ වචන තුල සිටිනකම් ඔබව ආරක්ෂා කරන උන්වහන්සේ බැඳී සිටිනවා. උන්වහන්සේ කියනවා මගේ අතින් උදුරන්න කාටවත් බෑ. ඒක කොච්චරද කියලා 1 යෝහන් 4:4 පොඩ්ඩක් කියවලා බලන්න. කොච්චර උතුම් ආරක්ෂාවක්ද කියලා 1 යෝහන් 4:4 නිකුණි පොඩ්ඩක් කියවන්න ගන්න. 1 යෝහන් 4:4 ඒක මොනවද කියන්නේ? මාගේ ප්‍රිය දරුවනි, නුඹලා දෙවියන් වහන්සේට අයිතිව ලෝකෙහි සිටින තැනැත්තාට වඩා නුඹලා තුල සිටින තැනැත් වහන්සේ උතුම් බැවින් නුඹලා ඔවුන්ගෙන් ජයගෙන සිටින්න ඕන. ආමෙන්. හalleluya. මොනවද කියන්නේ? නුඹලා තුල සිටින තැනැත් වහන්සේ ලෝකයේ සිටින තැනැත්වලින් බලවත් නිසා උඹලා ලෝකෙන් ජය ගන්නවා. උඹලාව නැති කරන්න, උඹලාව විනාශ කරන්න කිසිවෙක්ට බෑ. ඒක ඇත්ත. හැබැයි අපි ඒ ගානේ නිදහස් වෙලා අපි ලෝකෙට ගියොත් අපිට තියෙන විනාශය අර අපි හේබ්‍රෝ පොත්වල කිව්වහම සමානයි. පැහැදිලිවට කියන එක. එහෙනම් දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත මොනවද? හරි දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත කිසිවෙක් විනාශ නොවනවට. अब योहान 6:39 පොඩ්ඩක් අපි අවසාන පදය योहान 6:39 ශාන්තිව පොඩ්ඩක් කියවන්න. योहान 6:39 මොනවද එතන කියන්නේ කියලා අපි අවසාන පදේ හැටියට බලන්න යනවා. මා ඒ තැනැත් වහන්සේගේ කැමැත්ත නම් උන්වහන්සේ මට දුන් සියල්ලෙන් කිසිවක් නැති වෙන්න නෑර. මා විසින් අන්තිම දවසේදී ඒ නැගිටු වීමෙන්. ආමෙන්. උන්වහන්සේ කැමැත්ත මම යම් කෙනෙක් තෝරගත්තද යම් කෙනෙක් මම නැගිටුවද යම් කෙනෙක් අවසාන දවසේදී ඒ මිනිසයා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග නැවත නැගිටින්නයි. ආමෙන්. ආලල දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත ඒක. නමුත් ඔබගේ කැමැත්ත කුමක්ද? අද දෙවියන් වහන්සේ කැමැත්ත ඒක කියලා කියනවා. හැබැයි ඔබට කැමැත්තක් තිබෙනවා. ඒක ආරක්ෂා කරන්න ඉදිරියට යනවද? ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ බැටළු ගාලට අයිති බැටළුවෙක්මින් ඉන්නවද නැත්නම් යක්ෂයාගේ බැටළු ගාලට අයිති සිටින මිනිස්සෙක් සිටිනවද කියන එක තීරණය ගන්න තියෙන ඔබ අතේ. මේ හැම දෙයකම තීරණය දෙන්න දෙවියන් වහන්සේ ඔබට. ඔබ අද තීරණය ගන්න ඕනේ ඔබ සිටින්නේ කොතනද? ඔබ ඉන්නේ මොන ගාලෙද? ඔබ ඉන්නේ දෙවියන් වහන්සේට අයිති ගාලෙද යක්ෂයාට අයිති ගාලෙද කියන එක. ඒක තීරණය කරන්න ප්‍රන්නේ ඔබගේ ක්‍රියාකලාපය තුළ. ඒ නිසා මගේ ප්‍රේමවන්තනි අද ඔබ මොහොතක් කල්පනා කරලා බලන්න ඔබ කාගේ බැටළුවේ ගාලේද ඉන්නේ? ඔබ ඉන්නේ කාගේ බැටළු ගාලේද? ඔබ මොහොතක් ඔබගේ ජීවිතය මෙහෙය කරන්න. ඔබ දෙවියන් වහන්සේ අද නැවත හැරීමකට ඔබගේ ජීවිතය ලක් ගන්න තිබෙනවා. මොකද මම මේ කීප හරි භයානකයි. ඔබ හේබ්‍රෝ පොතේ කියපු කොටස් ටික තමයි භයානකයි. ඒ නැවත ඔබ හැරලා ගියොත් නැවත කියනවා යම් පරණ කිව්ස්මේ යම් දෙවචන සාක්ෂිය ගැන තුන් දෙනෙක් සාක්ෂි දරලා ඒක ඔක්කොනොත් එහෙම ඒක එහෙමනම් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසේ පූජාව ඔබ සුදු කරලා ඒ දුන්න ගැලවීම ඔබ අයින් කරලා ඒ ගැලවීමට සුදුසු ඵල උපදවන්න නැතුව ඔබ දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඈත් වෙලා දෙවියන් වහන්සේව ක්‍රියා කරන ආකාරයට ඔබ ක්‍රියා කරන උන්වහන්සේ කැමැත්ත ආකාරයට ඔබ ක්‍රියා කරුවේ නැත්නම් මොකද සිද්ධ වෙන්නේ? එතන විශාල විනාශයක්. අරට වැඩි මොසස්ගේ අවස්ථාවට වැඩි භයානකයි. ඒ නිසා මගේ ප්‍රේමවන්තනි ඔබ මොහොතක් ඔබගේ ජීවිතය අද මෙනෙහි කරලා බලන්න.
අපි අපේ ජීවිතේ මෙනෙහි කරලා බලමු. අපි මොහොතක් අපේ ජීවිතේ අපි සෝදිසි කරලා බලමු. ඔබ ඔබගේ ජීවිතේ මෙනෙහි කරලා බලන්න. ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල ඔබ ගැලවෙන ලෝක මනුෂ්‍ය කෙරෙට ඔබ ගැලවීම ආරක්ෂා කරන උන්වහන්සේගේ ඒ උතුම් ජීවනය ඔබ තුල තියෙන මනුෂ්‍යද? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල ඔබ සිටිනවා නම් ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ මාර්ගය නම් ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ බැටළු දාට අයින මොනවාද? ඔබ තුල ජීවනය තිබෙනවා. ඔබ තුල සදාකාල ජීවනය තිබෙනවා. ඒ ජීවනයේ මාර්ගය ඔබ තුල තිබෙනවා. ඒ ජීවනයේ මාර්ගය ඔබ තුල ක්‍රියා කරනවා. ඒ නිසා මම ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරියනි අද මේ උදෑසන ඔබ මොහොතක් බලන්න ඔබගේ ජීවිත වල බලන්න. ඔබ තුල ඒ ජීවනය තිබෙනවද? ඔබ ජීවනය අයිති කාර්යයක් ලෙස ඔබ ජීවත් වෙනවා. ඔබ ජීවනයේ අයිති කාර්යයක් ලෙස ඔබ සිටිනවද? ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද කරනවා. අපි යාඥා කරමු. අපි යාඥා කරමු. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ සමග ක්‍රියා කරනවා. හලෙලූයා. 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 ප්‍රශංසා වේ. හලෙලූයා. හලෙලූයා. ස්තුති වේවා. හලෙලූයා. ඔබ මොහොතක් අපගේ ජීවිතයක් මෙහෙය කරමු. අපි මොහොතක් අපගේ ජීවිතයක් මෙහෙය කරලා බලමු. අපි දෙවියන් වහන්සේට කියමු ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ අපට උපකාර කරන්න. ඔබේ කරුණාව අපේ තබන්න. හලෙලූයා. ඒ දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ ඔබ ඔබගේ ජීවිතේ මෙහෙය ඔබ කාගේ බැටළු ගාලට අයිති කියන හලෙලූයා. හලෙලූයා. ස්වාමී ප්‍රශංසා වේ. හලෙලූයා. හලෙලූයා. නමස්කාර වේ. හලෙලූයා. හලෙලූයා. ස්තුති වේවා ස්වාමී. හලෙලූයා. නමස්කාර හලෙලූයා. 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 දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතය නැවත බාර ගන්න. කියන්න ස්වාමීනි මේ අසාගෙන සිටින කෙනෙක් ඉන්නවද? ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනෙන් ඈත්ලා සිටින විතර කාල. ඔබ ඇදහිල්ලෙන් ඔබ ඈත්ලා ගිහිල්ලා හිටියද? ඔබ ඇදහිල්ලෙන් ඔබ දුරස් වුණාද? ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනෙන් ඔබ ඈත්ලා ගියාද? නැවත ඔබට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. ඒ දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතේ කරපු ආශිර්වාද ශේකර නැවත ඒ ජීවනයේ මාර්ග තුලින් පසුතැවෙලා ඔබ පසුතැවෙන සිටින නැවත උන්වහන්සේ වෙත එන්නේ. නැත්තම් ඒකේ විපාකය මහා භයානක වෙන්න යනවා. අද ඔබගේ ජීවිතව නැවත දෙවියන් වහන්සේ බාර දෙන්න. කියන ස්වාමීනි මම වහන්සේ ඉදව්වෙක් ලෙස මම පිළිගන්නවා. හලෙලූයා. නමස්කාර හලෙලූයා.
ස්වාමීන් වහන්සේ හලලුයා. මගේ ප්‍රේම සහෝදර සහෝදරියනි යම් කෙනෙක් මේ ආසාගෙන සිටින අපිත් එක්ක අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සම්බන්ධ වෙන පසුව නැත්නම් මේ දේශනාව අසන කෙනෙක් සිටිනවද? ඔබ දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඈත් වෙලා කියලා ඔබට හැඟෙනවා නම් ඔබට හිතෙනවා නම් ඔබ උන්වහන්සේ ගාලෙන් ඈතට ගිහිල්ලා කියලා ඔබට පුළුවන් නැවත පසුතැ වෙලා ඔබගේ ජීවිතේ දෙවියන් වහන්සේ විතර නැවත අරගෙන ඒ විනාශයෙන් ඔබගේ ජීවිත ගලව ගන්න. ඒ නිසා අපි ඔබ ගැන යාඥා කරන්න යනවා. මේ ආඥාව ප්‍රබල ආඥාවක් ලෙස අපි ඔබට කරන්න යනවා. මේ ආඥාවත් එක්ක ඔබ ලෝක කොහේ ආවිද එකතු වෙනවා නම් එක්සිටරද ඔබ නැවත දෙවියන් වහන්සේ ඔබව උන්වහන්සේ ගාලට උන්වහන්සේ අරගෙන වචනේ කියනවා දේ වචනේ උන්වහන්සේගේ වචනේ කියනවා මොනවාද? උන්වහන්සේ නැති වූ වන් සොයනවා. ඔබට හිතෙනවා නම් ඔබ උන්වහන්සේ ගාලෙක බයින් වෙලා කියලා ඒ දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ගැලෙන්න දෙන්නවා. මේ මොහොතේදී මම පාස්ටර්න්ට ආරාධනා කරනවා එන්න යාඥා කරන්න. මේ සියලු දෙනා අසාගෙන සිටින ඈතට ගිය කෙනෙක් ඉන්නවද? ඔවුන් හැම කෙනෙක්ම දෙවියන් වහන්සේට නැවත පැමිණෙන පිණිස උන්වහන්සේගේ ඇදහිල්ල තුළ වර්ධනය වෙන පිණිස යාඥා කරන්න කියලා පාස්ටර්න්ට ඔබ ගැන යාඥා කරයි දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ඒ යාඥාවත් එක්ක ඔබට මහා ආශිර්වාදයක් දෙන්න සලස්වයි. හලලුයා හලලුයා හලලුයා. ප්‍රශංසාවේ වාස්වාමි හලලුයා හලලුයා හලලුයා. හලලුයා හලලුයා. ප්‍රශංසාවේ වයිමේ වාස්වාමි දිව්‍ය මාස්ක යාඥා කරමු. ප්‍රශංසාවේ සිරිවේ වාස්වාමි මහිමේ වේ සිරිවේ වාස්වාමි ප්‍රශංසාවේ උදාසන ඔබ අපවාසාවෙන් සිටින මොහොතේ යාඥා කරන කොටමේ පොතපර කීපයක් ඔබ නිහඬව ඔබ නිශ්චලව සිටින්න. ඔබ කාගේ බැටළු ගාලට අයිති කෙනෙක්ද? ඔබ යේසුස් වහන්සේගේ බැටළු ගාලට අයිතිද? නැත්නම් විරුද්ධකාරයාගේ ග්‍රහණයට අසු වෙලා ඒට අයිතිලා සිටින කෙනෙක්ද? සිහි කරලා ඔබ මේ උදෑසන මෙනෙහි කරලා ඔබ පසුතැවිලි වෙලා උන්වහන්සේට නැවත හැරෙන්න පිණිස අප ඔබ මේ යාඥා කරන්නේ. Hallelujah. Masih කරන්න ඔබ වැටි ගිය තැන සිටි කරනවා ස්වාමී ප්‍රශංසා වේවා. ජීවනයේ අධිපති ආනනි විශ්වේම කාර්ය විද්‍යානනි අපේ ඔබ වහන්සේට මේ උදෑසන සිටි ප්‍රශංසා කරනවා. නැවත මම ඔබ වහන්සේට ප්‍රශංසා කරනවා ඔබගේ කරුණාව නිසා, ඔබගේ ප්‍රේමය නිසා, ඔබගේ දයාව නිසා. පියාණි ඔබගේ ප්‍රේමයෙන්, ඔබගේ දයාවෙන්, ඔබගේ කරුණාවෙන් ස්වාමිනී වැඩි ගිය කෙනෙක් මේ මොහොතේ ස්වාමිනී සිටිනවා නම්, ස්වාමිනී වහන්සේගේ ධර්මයක අප සමග සම්බන්ධ වී සිටිනවා නම් ඔහු වැඩිලාද සිටින්නේ, ඔබගෙන් ඈත් වෙලාද සිටින්නේ කියලා උදෑසන වහන්සේ ඔබට වටහා දුන්න මැනව. පියාණි ඒ තනත්තර උදෑසන වහන්සේ අප ගැසුම් මැනව. ස්වාමිනී ඔහු මේ මොහොතේ ස්වාමීන් අපතම අන්තර්ජාලය ඔස්සේ එකතු වී සිටිනවාද? අප වසාගෙන සිටිනවා නම් ඔහු මේ මොහොතේ වහන්සේ අප ගැසුම් මැනව. ස්වාමිනී ඔහු වැටි ගිය තැන සිහි කරලා නැවත ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ වෙතට හැරිලා පසුතැවිලි වෙලා ඔබගේ ප්‍රථම ප්‍රේමයෙන් නැවත ඔහුට එන්න අවස්ථාවක් උදා වෙන හැටියට අපි ඔබ වහන්සේට යාඥා කරනවා. දෙවියන්ගේ නැවත ඔහු හැරිලා ඔබ වහන්සේ තුල ඒ ප්‍රථම ක්‍රියාවන් නැවත කරන්ට සුදාත්ම ඔබ වහන්සේගේ අනුග්‍රහය ඉල්ලා අපි ඔබෙන් යාඥා කරනවා ස්වාමීනි. ජීවමාන දෙවි සමුද්‍රී ඔබ වහන්සේගේ දයාබල උදෙනේ ඔව් මෙතන යමු කරලා ස්වාමීනි ඔවුන්ට ඔබ වහන්සේ සමා වෙලා මේ උදාසන නැවත වරක් ඔබ වහන්සේගේ ළඟට ඔබගේ තුල්ලට ඔබ කඩවාගෙන ඔබ වහන්සේගේ ප්‍රේමය ඔවුන්ට අත්දකින්න සලස්වන්නයි කියලා අපි ඔබ වහන්සේට යාඥා කරනවා ස්වාමීනි. පියාණන් ඔවුන් සිටිනා පරිසරය තුල ස්වාමීනි ඔවුන්ට ඇසෙන්නා වූ දේ තුල ඔවුන් දකින්නා වූ දේ තුල ස්වාමීනි ඔවුන් බැලීන වෙලා දුර වෙලා සිටිනවා නම් පියාණන් උදාසන වහන්සේ ඔවුන් අනුකම්පා කරලා ඔබගේ බැටළු ගාලට ඔවුන්ව නැවත වරක් එකතු කරගන්න කියලා අපි යාඥා කරනවා ස්වාමීනි. පියාණන් ඔවුන්ව ශක්තිමත් කරලා ධෛර්යමත් කරලා ඔබ වහන්සේ තුල ඔවුන්ව පිහිටවන්න කියලා මම ඔබ වහන්සේට යාඥා කරනවා ස්වාමීනි.
පියාණන් මේ මොහොතේ ස්වාමීන් නොයෙක් තැන්වල සුමරි නොයෙක් ආකාරයේ ව්‍යාජ ඉගැන්වීම් පියාණන් ව්‍යාජ දර්ශනයන් ලෝකේ පුරා පැතිර සිටින මොහොතක ඔබ වහන්සේගේ දරුවන්ද ඒ තුල ජීවත් වෙනවා. ඔවුන් ඔබ වහන්සේ ආරක්ෂා කරන්නයි කියලා සභාවක් හැටියට අපි වහන්සේ යාඥා කරනවා ස්වාමීනි. පියාණනි ඔබ සිල් ව්‍යාධි ගැනීම වලින් බොරු දරුවන්ගේ ඔබ වහන්සේ ඔබව ආරක්ෂා කරන්න කියලා ඔබ වහන්සේ ඉදිරියේ අපි බැගෑ සිටින් අපි එක්සිට කමින් ඔබ වහන්සේගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. පියාණනි ඔබ වහන්සේගේ අභිමුඛයේ තිබෙනා වූ ප්‍රීතිය කෙරේ ස්වාමීනි කෙනෙකු ඈත් නොවන පිණිස ඒ ප්‍රීතිය කෙරේ පලා නොවන පිණිස ඔබගේ පුත්‍රයන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ රුධිරයෙන් ඔවුන් එකිනෙකා වසා ගන්න කියලා අපි ඔබ වහන්සේට යාඥා කරනවා ස්වාමීනි. පියාණනි අද දවසේ ඇසුවා වූ සැබෑ වූ වචනය තුල ඔවුන්ගේ ජීවිත ගොඩනගා ගන්න කියලා අපි ඔබ වහන්සේට යාඥා කරනවා ස්වාමීනි. පියාණනි වරක් ආලෝකය ලැබුවා වරක් ස්වර්ගික ආශිර්වාදයේ භුක්ති විඳා ඒ සෙනග ඔබ වහන්සේ කෙරෙන් ඉවත යන්න නොදී ඔවුන්ගේ පාද සුරක්ෂිත කරන්න ආරක්ෂා කරන්න මම ඔබ වහන්සේට යාඥා කරනවා. පියාණනි මේ මොහොතේ අප සමග සම්බන්ධ වුණා සියලු දෙනාම ඔබ වහන්සේ ආශිර්වාද කරන්න. ආමේන්. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ බලවත් අතුතුම් වූ නාමයෙන්. ආමේන්. 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 දැන් පියුදන් සනුග්‍රහයද පුත්‍ර ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමාදානද සුදාත්මයන් වහන්සේගේ මගේ පෙන්වීම සහ සහභාගීකම දැන් මම සුදා කාලයට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මේ පොළොවට පැමිණෙන්නේ අප සියලු දා සමග බෝධන සේක්වා. ආමෙන්. සියලු දා ජේසුස්වහන්සේ අප සාලම් දෙව් වැඳේ සිට ඔබට මෙම දෙන්නේ ඔබ අතර ගෙනාවා. ඔබට යම් කිසි යාඥාවක් අවශ්‍ය නම් ඔබට පුළුවන් අප අමතන්න 072 81 78 388 කියන දුරකථන ඔස්සේ ඔබට පුළුවන් අපව අමතන්න. ඔබට පුළුවන් අපිට සමග සම්බන්ධ වෙන්න. අපගේ දේවස්ථානය තිබෙන්නේ රාගම තේවත්ත පාරේ සඳරැස් මාවතේ. රාගම තේවත්ත පාර සඳරැස් මාවත 157 සඳරැස් මාවත තේවත්ත පාර රාගම කියන ස්ථානයේ ඔබට පුළුවන් අපිත් සමග සම්බන්ධ වෙන්න. හොඳයි ඔබ සියලු දෙනාට ජේසුස් ක්‍රිස්තුස්